गुड मॉर्निंग ओडिशा। तो आज हूँ डिसेम्बर 7 रविवार। तो चलतु जाना आज दिन टॉप 10 ब्रेकिंग न्यूज। किंतु ता पूर्व जदि आपने एपर्तंत आम चैनल को सब्सक्राइब करना चैनल को एवं सब्सक्राइब कर पाखर बेल आइकन को दबे ऑल ओवर ऑन कर रखुँ जहाँद्वारा जब भी जेकोसी लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज आपने चैनल माध्यम पाइपर। तो चलतु आउ डेरी नक बर्तमान खबर उपर नजर पकाइबा। झील बाहाघर मिल 51,000 गरीब असहाय को मिल 51,000 टंका। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना आसिला गाइडलाइन। गरीब असहाय को 51,000 टंका आर्थिक सहायता जोगाई देवे सरकार। सीधा सड़क युवती अकाउंट को जीव 35,000 टंका। दिव्यांग विधवा एससी एसटी को मिल अग्राधिकार। समाप्त जिलापाल को नहीं चिठी लिखिं महिला और शिशु विकास विभाग। 18 वर्ष अधिक वयस्क युवती मैंने एथपाई आवेदन करेंगे। जो युवती और युवक प्रथम थर बह करेंगे से केवल यही सुविधा मिल। विधवा पूर्ण विवाह क्षेत्र में सहायता राशि प्रदान कर मोट सहायक राशि 51,000 टंका 35,000 हिताधिकारी अकाउंट को जीव। एसह 10,000 टंकार एक गिफ्ट पैकेट सरकार तरफ मिल। गिफ्ट पैकेट पाउंजी चूड़ी टिकिली बासन शाढ़ी इत्यादि सामग्री प्रदान कर बाकी 6,000 टंका विवाह साजसज्जा दिज्व। एनजीओ द्वारा यह अर्थराशि प्रदान कर तेज आवेदन गुड़िक प्रथम आसी आपण मैंने मुख्यमंत्री द्वारा यह सहायता पाइपर सूचना मिली। तो वर्तमान देखा परवर्ती खबर। बदल प्रथम द्वादश पाठ्यपुस्तक। आगामी दिन में पिला आउ पुराणा बही पढ़ेनि से नुआ बहिर व्यवस्था कर प्रथम श्रेणी आरंभ कर द्वादश श्रेणी पर्यंत समस्त पाठ्यपुस्तक परिवर्तन करने राज्य सरकार योजना प्रस्तुत कर राज्य में प्रथम द्वादश श्रेणी पर्यंत पाठ्यपुस्तक बदल। यार प्रस्तुति प्रक्रिया कार्यक्रम जारी रही बेले विद्यालय और गणशिक्षा प्रताप साईं एक प्रश्नर उत्तर में मंत्री श्री गंड उल्लेख कर राज्य में विद्यालय और गणशिक्षा विभाग अधीन में परिचालित होता विद्यालय गुड़िकर प्रथम द्वादश श्रेणी पर्यंत पाठ्यपुस्तक परिवर्तन करने सरकार परिकल्पना रही। प्रथम अष्टम श्रेणी पर्यंत पाठ्यपुस्तक ड्राफ्ट करने कमिटी गठन कर पाठ्यपुस्तक एवं पाठ्यक्रम विकास विशेषज्ञ मानक नहीं एक कमिटी होती जहाँ जातीय पाठ्यक्रम रूपरेखा सामंतराल राज्य परीक्षार रूपरेखा प्रस्तुत करने तथा स्थानीय प्रसंग यथा ओडिया सांस्कृतिक भौगोलिक लॉजिस्टिक विषय सबको आवश्यकता अनुसार पाठ्यपुस्तक स्थानित करने को दृढ़ीकृत होती मंत्री दर्शाई। केबे पिला नुआ पाठ्यपुस्तक पढ़े से संपर्क में किसी स्पष्ट होना। शिक्षा व्यवस्था समयोपयोगी सुधार आने एवं छात्र छात्री को उन्नत मानर शिक्षा प्रदान करने लक्ष्य सरकार पाठ्यपुस्तक बदलवा निष्पत्ति नहीं। निष्पत्ति कार्यकारी हेले प्राथमिक उच्च माध्यमिक स्तर जाए समस्त छात्र छात्री नुआ बही पढ़ार सुजोग पाइबे बोली से कहते। तो वर्तमान देखा परवर्ती खबर। 24 रु आरंभ कर 18 कैरेट पर्यंत बाहाघर सीजन रे गोटे झटकार हठात एत टंका सस्ता होगा सुना दर। ग्राहकों आसिला खुशी खबर। बाहाघर सीजन रे सस्ता है सुना एवं रूपा। एवं शीघ्र शीघ्र दुकान को जाई सुना किणी नियंतु कारण भारत सुनार मूल्य डिसेम्बर 7 तारिख में ह्रास पाई। 100 ग्राम सुनार मूल्य 5,400 टंका कमी एवं 24 कैरेट सुनार मूल्य 540 टंका कमी। सेपरी 22 कैरेट एवं 18 कैरेट सुनार मूल्य कमी। अन्य पक्षे रूपा यार रेकर्ड सर्वाधिक निकट में रही। डिसेम्बर 6 तारिख में 24 कैरेट सुनार मूल्य प्रति 10 ग्राम पिछा 540 टंका ह्रास पाई 1,30,150 टंका पहुंची। जितेबाला 100 ग्राम सुनार मूल्य 5,400 टंका ह्रास पाई 13,01,500 टंका रही। सहित 8 ग्राम सुनार मूल्य 432 टंका ह्रास पाई 1,04,120 टंका पहुंची। 1 ग्राम सुनार मूल्य 54,000 टंका ह्रास पाई 13,015 टंका पहुंची सूचना मिली। तो वर्तमान देखा परवर्ती खबर। 44% बढ़ दरमा सरकार हाथ को जीव एत कोटी टंका। अष्टम वेतन कमिशन को नहीं बड़ अपडेट आसी। केंद्र सरकार देशर लक्ष लक्ष सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी को बड़ उपहार देते। गत नवेम्बर 3 तारिख में सूचना जारी करने सहित अष्टम वेतन कमिशन गठन करने को घोषणा कर सरकार सूचना अनुଯାयी न्यायमूर्ति रंजन देसाई को अष्टम वेतन आयोगर अध्यक्ष भाव नियुक्ति दी जाती। सहित प्रोफेसर पुलक घोषा सदस्य भाव और पंकज जैन को सदस्य सचिव भाव रखा। 18 मास भितर सरकार को चूड़ांत रिपोर्ट देवे यही कमिटी। अष्टम वेतन कमिशन लागू हेले केंद्र समस्त कर्मचारी को यार लाभ मिल जेपरिक उद्योग क्षेत्र में केंद्रीय कर्मचारी भारतीय सेनार कर्मचारी सशस्त्र बल केंद्र शासित अंचल कार्य कर कर्मचारी को यार फायदा मिल। अष्टम वेतन कमिशन कार्य आरंभ सरिबा बेले मे 2027 सुधा रिपोर्ट दाखल करने सूचना रही। केंद्रीय कर्मचारी दरम एवं पेंशनभोगी भत्ता वृद्धि पाइब। अष्टम वेतन कमिशन लागू हेले 25 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख पेंशनभोगी उपकृत होबे। दरमा बढ़िबा सहित पेंशन राशि वृद्धि पाइब जहां अपेक्षा कर रही लक्ष लक्ष कर्मचारी।
ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ମଧୁଆଙ୍କୁ ଝଟକା, ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ ଖୋଲିବନି ନୂଆ ମଦ ଦୋକାନ। ବଡ଼ ଘୋଷଣା କଲେ ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ ଖୋଲିବନି ନୂଆ ମଦ ଦୋକାନ। ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ ଅଫ୍ ଏବଂ ସିଏଲ୍ ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲିବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିବ ନାହିଁ। ବିଧାନସଭାରେ ଏନେଇ ଉତ୍ତର ରଖିଥିଲେ ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ମଦ ଦୋକାନକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ହରିଚନ୍ଦନ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ବିରୋଧ ଚାଲିଥିବା କୋର୍ଟ ମାମଲା, ବେଆଇନ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଇସେନ୍ସଧାରୀଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଏବଂ ମନମୁଖୀ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ଅନେକ ମଦ ଦୋକାନ ଏବଂ ବାର ପୂର୍ବରୁ ବନ୍ଦ ହୋଇସାରିଛି। ଏହି ମଦ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରିବା ଅବକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରସୟକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟ ଏକ ଲିଖିତ ଉତ୍ତରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୃହରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ଗତ 4 ବର୍ଷରେ ମୋଟ 1,24,992 କିଲୋଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ଜବତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁଥିରେ 1426 ମାମଲା ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଛି ଏବଂ 1522 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ 29.167 କିଲୋଗ୍ରାମର ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ଜବତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ 331 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଏୟାରଟେଲ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା। ପ୍ଲାନରେ ଅଦଳ ବଦଳ କଲା କମ୍ପାନୀ, ମହଙ୍ଗା ହେଲା ଶସ୍ତା ପ୍ଲାନ। ଏୟାରଟେଲ ପୁଣି ଥରେ ତାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଦେଇଛି। କମ୍ପାନୀ 200ରୁ ବଡ଼ ମୂଲ୍ୟର 2ଟି ଲୋକପ୍ରିୟ ପ୍ରିପେଡ୍ ପ୍ଲାନ ଚୁପଚାପ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ପୂର୍ବରୁ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ଉପଲବ୍ଧ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାରମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଅଧିକ ଦେୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ସୂଚାଇ ଦେଉଛି ଯେ କମ୍ପାନୀ ଶୁଳ୍କ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏୟାରଟେଲ ଏହାର ଆପ୍ ଏବଂ ୱେବସାଇଟରୁ 2ଟି ଡାଟା କେବଳ ପ୍ରିପେଡ୍ ପ୍ଲାନ ହଟାଇ ଦେଇଛି। ଏଥିରେ 121 ଟଙ୍କା ଏବଂ 181 ଟଙ୍କା ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଛି। ଉଭୟ ଯୋଜନା 30 ଦିନର ବୈଧତା ଏବଂ ଡାଟା କେବଳ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲା। ଏହି ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ହଟାଇବା ପରେ ବଜେଟ୍ ଥିବା ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏବେ ବହୁତ କମ୍ ବିକଳ୍ପ ବାକି ରହିଛି। କମ୍ପାନୀ ପୁରୁଣା ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକର ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ବନ୍ଦ କରି ନୂତନ ଡାଟା ପ୍ୟାକ୍ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏୟାରଟେଲ 100 ଟଙ୍କାର ପ୍ଲାନ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ଯାହା 30 ଦିନର ବୈଧତା ସହିତ 6 GB ଡାଟା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଏହାର ସୋନି ଲାଇଭ୍ ସମେତ 20ରୁ ଅଧିକ OTT ଆପ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ବାରବାଟୀ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ଉତ୍ସାହ। ସେପଟେ ଟିକେଟ ବିକ୍ରି ପରେ ଏବେ ସକ୍ରିୟ ଦଲାଲ। ବାରବାଟୀ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବଳ କ୍ରେଜ୍। ଗତକାଲି 5 କାଉଣ୍ଟରରେ ବିକ୍ରି ହୋଇଛି ଟିକେଟ। ଆଉ ଟିକେଟ ବିକ୍ରି ପରେ ସକ୍ରିୟ ଦଲାଲ, କ୍ରିକେଟ ପ୍ରଶାସକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ସାହ ଆଉ ଏହାର ଫାଇଦା ନେବାକୁ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଛନ୍ତି ଅନେକ ଦଲାଲ। ଚଢ଼ା ଦରରେ ଟିକେଟ ବ୍ଲାକ୍ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ସେପଟେ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ବାରବାଟୀରେ ମ୍ୟାଚ୍ ନେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା କହିଛନ୍ତି ପୋଲିସ କମିଶନର ଏସ୍ ଦବଦତ୍ତ ସିଂ। ତେବେ ମ୍ୟାଚ୍ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ସ୍ଥିର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଗତକାଲି ଯେତେ ଖେଳାଳି ଆସିବେ ସେମାନେ ଥିଲେ ଆସିପାରି ନାହାନ୍ତି। ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ପ୍ରାଇସ୍ ଭିତରେ ଗତକାଲି କିଛି ଖେଳାଳି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସମୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ହିସାବରେ ଅନ୍ୟ ଖେଳାଳିମାନେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଯିବେ। ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସଜାଗ ରହି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଗତକାଲି ଅଫଲାଇନ୍ ଟିକେଟ ପାଇଁ ଭିଡ଼ ପ୍ରବଳ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଶାନ୍ତିଶୃଙ୍ଖଳା ଭିତରେ ଲୋକମାନେ ଟିକେଟ କିଣିଛନ୍ତି। ଅନେକ ଜଣ ଟିକେଟ ପାଇନାହାନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଟିକେଟ କଳାବଜାରୀରେ କଥା ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ନାହିଁ, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୋଲିସ କମିଶନର। ଏବଂ ତା ସହିତ ଏପଟେ କ୍ରିକେଟ ବିଷୟରେ ଜାଣିନଥିବା କିଛି ମହିଳା ବି ଆଜି ଲାଇନ ଲଗାଇଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧାଡ଼ି ନଥିବାରୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ହଟହଟା ହୋଇଥିଲେ। ଏନେଇ ଘଟଣା ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଓଏସି ସହ ଆଲୋଚନା କରାଯିବା ପାଇଁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ କାଉଣ୍ଟର ଖୋଲାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ରାଜ୍ୟରେ ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଜାଡ଼, କୋରାପୁଟରେ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ସାଙ୍ଗକୁ ଘନ କୁହୁଡ଼ି। କୋରାପୁଟରେ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ସାଙ୍ଗକୁ ଘନ କୁହୁଡ଼ି। କିଛି ଦିନ ହେଲା ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା 15 ଡିଗ୍ରୀ ତଳକୁ ରହୁଛି। ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଛାଇ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଦୂରତା କମ୍ ରହୁଛି। ବସ୍ ଓ ଛୋଟ ବଡ଼ ଯାନବାହନ ବିଳମ୍ବରେ ଚାଲୁଥିବା ଯାତାୟାତ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି। ସେପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ଶୀତ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ ତାପମାତ୍ରା ରାତିରେ 9 ଡିଗ୍ରୀ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେଭଳି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ତାପମାତ୍ରା 10.9 ଡିଗ୍ରୀ ଓ ଫୁଲବାଣୀରେ ତାପମାତ୍ରା 11 ଡିଗ୍ରୀ ତଳକୁ ଖସିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ 18 ସହରର ତାପମାତ୍ରା 15 ଡିଗ୍ରୀ ତଳକୁ ଖସିଛି। ଏହା ସହ କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଅତି ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଦେଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସୋନପୁର, ଟିଟଲାଗଡ଼ ଓ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ହାଲକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର କୁହୁଡ଼ି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। କୋରାପୁଟ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, ବଲାଙ୍ଗୀର, ସୋନପୁର ଓ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଦେଖାଯାଇଛି। ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ନିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ସୂଚନା ମୁତାବକ ଆସନ୍ତା 2 ଦିନରେ ରାଜ୍ୟରେ ପାରଦ ଆହୁରି 2ରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିମ୍ନଗାମୀ ହୋଇପାରେ। ଆସନ୍ତାକାଲି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଓ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣିପାଗ ଆଂଶିକ ମେଘୁଆ ରହିବ। ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା 29 ଡିଗ୍ରୀ ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 15 ଡିଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ରହିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହରରେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଶୀତର ତାପମାତ୍ରା ରହିଛି ତାହା କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ରେଲୱେରେ ଏକ ବଡ଼ ନିଯୁକ୍ତି।
2000 ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ଏଥର ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ସାରା ଦେଶରେ ଯେଉଁମାନେ ରେଳବାଇ ଚାକିରି ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ଷର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖବର ଆସିଛି। ରେଳବାଇ 2024 ଏବଂ 2025 ପାଇଁ ମୋଟ 1,20,000 ପଦବୀ ଥିବା ବେଳେ 1,26,000 ପଦବୀ ଆସିଛି 2026 ପାଇଁ। ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ ସମୟରେ ସଂସଦର ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ଅଭିଯାନ ଘୋଷଣା କରି କହିଥିଲେ ଯେ ଏତେ ବଡ଼ ଅଭିଯାନ ପୂର୍ବରୁ କେବେ କରାଯାଇନଥିଲା। ରେଳବାଇ ସର୍ବଦା ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକତାର ଦେଇ ଆସିଛି ଏବଂ ଏଥର ଏକକାଳୀନ ଏକ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାର ପଦବୀ ପ୍ରକାଶ କରେ। ରେଳବାଇ ପ୍ରାଥମିକମାନଙ୍କୁ ଆଶା କରି ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି। ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଉଭୟ ବର୍ଷ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ ରେଳବାଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ସଂସଦରେ ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱ କଥା କହିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ 2004-2014 ମଧ୍ୟରେ ରେଳବାଇ ପ୍ରାୟ 4 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ 2014-2025 ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟାରେ 5,08,000କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗତ 10 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ରେଳବାଇ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛି। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ସମସ୍ତ ଖାଲି ପଦବୀକୁ ଶୀଘ୍ର ପୂରଣ କରିବା ଏବଂ ସୁଗମ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଏବଂ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବା। ବାସ୍ ଏହା ଥିଲା ଆଜିର କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁଖ୍ୟ ଅପଡେଟ୍ସ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଡେଫିନେଟଲି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଲାଟେଷ୍ଟ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଡି ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ।